हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मिलते हैं आज के इस ब्लॉग में, जो कि मैं पूरा राम कथा का ब्लॉग बनाऊंगी। हमारे गांव में बैठी है राम कथा, उसका आज है लास्ट डे, तो आज मैं पूरा ब्लॉग बनाऊंगी। रोज़ तो हम जाते हैं लेकिन मैं बना नहीं पाई, पर आज मैं पूरा ब्लॉग बनाऊंगी। तो अभी मैं बना रही हूँ खाना। मैं बना रही हूँ ये, दिखाती हूँ आप सबको। मैं बना रही हूँ ये बाखरी, और इसके साथ बनाई है दाल और चावल बनाए हैं। मोगर की दाल बनाई है और चावल बनाए हैं। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। तो मैं बना रही हूँ ये बाखरी, और इसके साथ चाय भी बनाया है। ये है बाखरी, और ये दोनों खाने के लिए बैठे। ए रोटी खाओगे नहीं? ये है चावल, और इसके साथ बनाई मैंने मोगर की दाल, और ये है हमारी हरिणी, हमारी बातें सुन रही है। हरियो कटे, अरे आरू कटे, आंखों बंद करी, मंदे के आंखों बंद करी। मेरे चिल्लाने से वो ये बहुत इरिटेट होती है। मेरी आवाज़ से ये बहुत इरिटेट होती है, लेकिन मैं इसको अवॉइड करके बहुत परेशान करती हूँ। तो गाइस, हमने खाना खा लिया है। अभी हम रेडी हो रहे हैं। कौन से कपड़े पहनूं? थोड़ा अच्छा बहुत ड्रेस पहनना पड़ता है ना, घर में तो टी शर्ट वगैरह कुछ भी चलता है। लेकिन चलो फिर मैं रेडी हो गए। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं। हमने ले लिए चाबी, अब हम जा रहे हैं कथा में। मेरी सिस्टर घर पे ही है। इसका कुकुड़ी का ख्याल रखना। हम जा रहे हैं, 12 बजे तक आ जाएंगे। मैं और मम्मी जा रहे हैं स्कूटी पे। नानी को तो भाई छोड़ के आ गया है वैसे भी। ओ मर बाल तो हम बोलना है। गाइस, हम सब जा रहे हैं। मुझे भाई ने बीच में छोड़ दिया, वो स्कूटी लेके गया है, और हम सब जा रहे हैं थोड़ा पैदल। ये सब है हमारे साथ में। ये सब है हमारे साथ में। हम सब ये है मेरी मॉम, और ये है मेरी दीदी। हम जा रहे हैं वहाँ पे, यहाँ पे कथा चालू है। जाके ग्राउंड दिखाती हूँ बस सबको। आज तो लास्ट दिन है, बहुत मज़ा आने वाला है कथा में। मतलब आधा घंटा लेट भी होगा, शायद 1 भी बज सकता है, क्योंकि लास्ट दिन है। तो पर इतने दिन से कथा सुनने आ रहे हैं, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। चलो तो ये इन्होंने शॉर्टकट पकड़ा है, शॉर्टकट से जा रहे हैं। हम तो वहाँ से घूम के जा रहे हैं। मैं शॉर्टकट से नहीं जा रही, मेन गेट से जा रहे हैं। वो जा रहे हैं बीच में से कूद के। तो यहाँ अंदर गेट है। मैं अंदर जाके ज़्यादा नहीं ले पाऊँगी, बैठूंगी तब लूँगी, क्योंकि कथा चालू हो गई है इसलिए। શું તમે સીતાને જોયા છે? ત્યારે પધારે यहाँ से अंदर जाने का गेट है। अंदर बहुत ही पब्लिक बैठी है। મારી ઝૂંપડીએ રામ ત્યારે પધારે। આ શબરીએ ગુરુ કર્યા, ગુરુની સેવા કરી, અને ભાઈ કે હું કથામાં આપવા નીકળ્યો ને લાવ જરી કાઢો પડું સીધી થઈ ગઈ હવા। ભક્તિના માર્ગમાં જાગવાની બહુ જરૂર છે। बिनु सत्संग न हरि कथा અને મુખ્ય સેવા। ये है इनके परिवार की तरफ से कथा बैठी है जो प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। રાજવટી
ભગવાન રામે કહ્યું, દેવી અત્યાર સુધી મારો મુખ્ય રોલ હતો આ લીલામાં, હવે તમારો મુખ્ય રોલ છે. ખૂબ ધ્યાનથી આ કથા શ્રવણ કરજો, કારણ કે રામાયણ વિશે જે લોકો આડું અવડું બોલે છે એના માટે થોડી સ્પષ્ટતા. દેવી તુમ પાવક મહ કરહુ નિવાસ. દેવી થોડીક વારમાં રાવણ આવશે તમારું અપહરણ કરવા માટે, પણ હું તમને પ્રાર્થના કરું છું, અગ્નિ પ્રગટ કરો, તમારું અસલ સ્વરૂપ અગ્નિમાં છુપાવી દો અને તમારું છાયા સ્વરૂપ એને બહાર રાખો, કારણ કે રાવણ થોડી વારમાં આવશે. અને પછી છેલ્લો પ્રસંગ જુઓ, રાવણ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કર્યા પછીનો. અશોક વાટિકામાંથી સીતાજીને લાવ્યા ને, એટલે ભગવાન રામે કહ્યું, એક કામ કરો, તમે અગ્નિમાં પ્રવેશ કરો. ઘણા લોકો આ કથા માટે આડું અવળું બહુ બોલે, પણ જે સીતાજીનું અસલ સ્વરૂપ હતું એ અગ્નિમાં સમાયું હતું. એ પાછું મેળવવા માટે અગ્નિમાંથી પ્રવેશ કર્યો, નહીં કે પરીક્ષા કરવા માટે. નથી પેલો ધોબી, એ તો રામ એ વાતે રાખે, હું તો રાખું જ નહીં. અને પછી કૃષ્ણાવતારમાં કનૈયાએ જે દશા કરી છે ધોબીની, गोस्वामी तुलसी, हाँ मेहमानों का स्वागत हो रहा है. ना पाड़े से પ્રભુજીએ ગો માંગુ છું, ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ. પ્રભુજીએ ગો માંગુ છું. અડધા લોકોએ જ ગાયું, અડધા તો બેહી રહ્યા. એટલે કવિ વેદવ્યાસ લખે છે, જીહવે પિબસ્વા અમૃતમય તદેવ गोविंद दामो. मैं खड़ी होके पूरा ब्लॉग ले नहीं सकती, थोड़ी देर बाद में मिलूंगी. समागते दंड धरी कृतांते, समागते इति समागते. चार जण आईनो बाहो एक्सटेન્ડ કરો. ભગવાન કે તમે 70 વર્ષ આપ્યા, કાંઈ કર્યું નથી, હવે એક્સટેન્ડ થાય નહીં, તૈયાર થઈ ગયો. ત્યારે વેદવ્યાસજી લખે છે, મારી જીહવા બીજું સ્મરણ ન કરે. થોડીક વારમાં તો આખો બગીચો ખેદાર મેદાન કરી નાખ્યો. 5-25 રાક્ષસો આવ્યા. હનુમાનજીએ થોડાને પછાડ્યા, થોડાને ઉજાગર કર્યા, અને એમાં અમુક તો ભાગીને પહોંચી ગયા. લંકાની અંદર સભા ભરેલી ને રાવણ નાથ એક આબા કપી ભારી. મહારાજ એક વાંદરો આવ્યો, બધું જ આપણું મેદાન ખેદાર મેદાન કરી નાખ્યું. અને જા ભાઈ જાઓ, જઈને પકડીને લાવો. પકડીને લાવીને સભામાં રજૂ કર્યા. કોણ છો, ક્યાંથી આવ્યા છો, બધું વર્ણન કર્યું. રાવણ અને હનુમાનજી, રાવણ અને અંગદ, આનો જે સંવાદ છે ને સમજવા જેવું બહુ છે. કોઈએ પૂછ્યું, આ વાનરનું અપમાન કરવું હોય તો શું કરવાનું? તો કે એમનું પૂંછડું હળગાવવાનું. એમ આ જ ગામમાં સમાચાર મળી ગયા, જેટલું તેલ હોય લાવો, જેટલા કપડા હોય લાવો, અને જેવું એના પૂંછડે વીંટીને અગ્નિ સંસ્કાર કરવા જાય ત્યાં પૂંછડું લાંબુ થાય.
એક સમય તો એવો આવી ગયો કે ગામમાં તેલ નથી ને ગામમાં પહેરવાનું કપડું નથી, જે પહેર્યા છે એ જ. હનુમાનજી કહે હવે બદલવાની વાત જ નથી, તમે બધા થોડીક વારમાં તમારી મુક્તિ થવાની. પૂછડું જ્યાં સળગાવ્યું ને હનુમાનજીએ પછી તો એક મહેલની અટારી ઉપર પહોંચી ગયા અને પછી બધા અમુકના ઘર સળગાવ્યા. આપણે મંદિરમાં અન્નકૂટ થાય ને પછી જેણે ભેટ લખાઈ હોય ને એના ત્યાં પ્રસાદ જાય. એટલે હનુમાનજી કહે છે કે જેણે આ યજ્ઞમાં તેલ અને કપડા આપ્યા એને અગ્નિનો પ્રસાદ આપવો જ પડે. શું કરું, મારે તો બધું ઘણું કેવું છે પણ આ ઘડિયાળ સામે પડ્યું છે. આ તમે બધા અહીં બેઠા છો, કેટલા ડાયા લાગો છો. આમ નામ ડાયા રહેજો. હા, કેટલા ડાયા. ના ખરેખર તમને સારું લાગે એટલા માટે નથી કહેતો, પણ આગામી કથામાં તમને યાદ કરીશ, કારણ તમે ખૂબ શાંતિ. મારે અપીલ નથી કરવી પડી કે ભાઈ વાતો કરશો જ. બસ આ જ આનંદ છે. કથા સાંભળી જાઓ ને પછી કોઈ પૂછે તો કેવું લાગ્યું, આનંદ આનંદ છે, મજા આવી. અમને મજા તમે નાટક જોવા ત્યારે આવે. આ તો ભક્તિ રસનું જે પાન કરે અમને બહુ આનંદ થયો, કારણ ભગવાન આનંદ સ્વરૂપ છે. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્ત્યાદિ હેતવે. પછી તો હનુમાનજી એકદમ કૂદકો માર્યો, સમુદ્રમાં પૂછડું ઓલવ્યું અને પાછા સીતાજી પાસે આવી ગયા. હા, કોઈ એક નિશાની આપો.
મુજને પરિવાલા જય હો અરે દ્વારિકાનો હેવાલો દ્વારિકાનો અરે દ્વારિકાનો ના તમારો રાજા રણ છોડે છે એને મને માયા લગાડી રે અરે સુદામાનો હેવાલો સુદામાનો અરે સુદામાનો મિત્ર મારો રાજા રણ છોડ છે વાલે મને માયા લગાડી રે અરે ને મને માયા લગાડી મારા અરે ગાયનો ગોવાળ મારો ગિરધર ગોપાલ છે એની મને માયા અરે દ્વારિકા તીરણ છોડજી આવતા તા એ ડાકોર તીરણ છોડજી આવતા તા અરે જણા જણા ઘૂઘરા વાગતા તા સાહેબા અરે જણા જણા ઘૂઘરા વાગતા તા હરી બોલ કડિયા મુરલી વાળા રે કાનુડા મુરલી વાળા રે તમારી સેવાની કદર રૂપે આ વ્યાસપીઠ ઉપરથી શાસ્ત્રીજી સન્માન કરશે. આ યુવાનોનું કરે, નાના બાળકોનું યાર. આમાં જુઓ તમે, આ નાના પુલકાઓ છે ને, સૌથી વધારે જો સેવા કરી હોય ને આ ગાટલો ભેગા કરવાની પાથરવાની, તો આ નાના બાળકોએ કરી. તાલીઓ પાડીશું, આપણે વધારે લઈશું એમ. કોઈ નહીં ના જતા હો ભાઈ, નકર મને ખોટું લાગશે. બધા જ લોકો આવી જાય. આમ તો પેલા બહેનો જો હોય વડા બનાવવા વાળા ને જેને સેવા આપી છે એ બહેનો પણ જો આવે તો ખૂબ ખૂબ આભાર રહેશે. એ બહેનો પણ ઝડપથી જો ઊભા થતા હોય તો. ઘણા મંડળો છે, નથી ઘણા બધા મંડળો છે, પ્લીઝ આવી જાઓ ને, બધા ઊભા થાઓ. આમાં સંકોચ ના રાખો, અમે તમને આમંત્રણ આપીએ છીએ. તમને જ્યારે જ્યારે જે પ્રસંગની અંદર આમંત્રણ આપ્યું છે એ બધા પ્રસંગોની અંદર તમે તમારા ઘર સામું જોયા સિવાય, તમારા કામકાજને જોયા સિવાય, થાકનો અનુભવ કર્યા સિવાય તમે બધામાં સહકાર આપ્યો છે. અને તમારું સન્માન ના કરીએ તો અમે નગુણા કહેવાઈએ. એટલે પ્લીઝ આવો, સન્માન સ્વીકારો વ્યાસપીઠ ઉપરથી. तो अभी हम जा रहे हैं पोथी का दर्शन करने के लिए. पोथी का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं.